Hi students, in the previous video we learnt about infertility and its causes. In this video we are going to learn about assisted reproductive technology. Birth control methods are adopted to control overpopulation. ART, assisted reproductive technology, is adopted to increase the chance of pregnancy in infertile couples who suffer without children. ஒரு பக்கம் ஓவர் பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நிறைய பேர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸை அடாப்ட் பண்ணுறோம். ஆனால் இப்போது இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நிறைய கப்புள்ஸ் சில்ட்ரன் இல்லாமல் சஃபர் ஆகிறாங்க. அவங்களுக்காக உருவாக்கின டெக்னிக் தான் இந்த அசிஸ்டன்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி. Infertility affects the gamete formation, that is the sperm formation in male, and the ovum or the egg formation in female, normal fertilization and implantation. ஸோ நார்மலாக ஒரு ப்ரெக்னென்சியை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா மேல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்பெர்ம் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட் மூலமாக அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கணும். நிறைய பேரியர்ஸை க்ராஸ் பண்ணி அங்கே போகணும். அங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கணும். ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்த பிறகு அது பிளாஸ்டோமியர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த பிளாஸ்டோமியர் யுட்ரைன் வாலில் இம்ப்ளான்ட் ஆகணும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஷுட் ஹேப்பன் நார்மலி. ஸோ ஏதாவது ஒரு ரீசன்னால் ஒரு கப்புளால் நார்மலாக அச்சீவ் பண்ண முடியல ப்ரெக்னென்சியை அப்படின்னா we are adopting different techniques to achieve pregnancy. That is the assisted reproductive technology. In normal pregnancy, the fusion of the male and the female gamete takes place within the body. அதாவது ஒரு ஃபீமேலோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனில் நடக்கும் ஃபியூஷன் ஆஃப் த மேல் அண்ட் த ஃபீமேல் கேமெட். பட் இந்த அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா the fusion of the gametes takes place outside the body, and then we are implanting the gametes or the embryo blastomeres into the female reproductive tract to achieve the pregnancy. So assisted reproductive technology is a collection of procedures which includes handling the gametes and or the embryo. So sometimes we handle only the gametes, sometimes we fuse the gametes and then we implant the embryos outside the body to achieve the pregnancy. So there are different techniques in this. IUI, intrauterine insemination. So we will study only the topics now, then we will study in detail later. IVF is in vitro fertilization, or we say it as the test tube baby. ET, embryo transfer. ZIFT, zygote intrafallopian transfer. GIFT, gamete intrafallopian transfer. ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Next, pre-implantation genetic diagnosis, that is before implanting the embryo into the uterus we will diagnose their genetic coincidence. So that is the pre-implantation genetic diagnosis. Next, oocyte and sperm donation. So if the male does not have the proper sperm formation, we can get it from the another donor. Or if the female cannot produce the normal ovum, we can get it from another female. That is the oocyte and sperm donation. Next is surrogacy. சரகோசின்றது வாடகை தாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Intrauterine insemination, IUI. Usually men who have infertility suffer from low sperm count or non-motile sperms. ஸோ மென் இன்ஃபர்டைலாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா லோ ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் இருக்கும். இல்லாட்டி பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பெர்ம் மொட்டைலாக இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஸ்பெர்ம் நல்ல மொட்டிலிட்டி இருந்தால் தான் அது எல்லா பேரியர்ஸையும் க்ராஸ் பண்ணி
போய் ஒரு எக்கை வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ண முடியும். அப்படி மொட்டைலாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த வெஜைனா இல்லை சர்விக்ஸ்லேயே அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். மொட்டைலாக இருந்தால் தான் எல்லா பேரியர்ஸையும் க்ராஸ் பண்ணி போய் ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் போய் அவங்க வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ண முடியும். லோ ஸ்பெர்ம் கவுண்ட்டுன்றது என்னதுன்னா யூஸ்வலாக வந்து ஒரு குவாய்டஸ் அப்போ வந்து மென் வந்து எஜாக்குலேட் பண்ணுற அந்த சீமனில் வந்து 200 to 300 மில்லியன் ஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்கும். அப்போந்தான் வந்து அது என்ன பண்ணும், ஒரு ஸ்பெர்மாவது போய் எல்லா பேரியர்ஸையும் க்ராஸ் பண்ணி போய் ஃபர்டிலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த லோ ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் இருக்குது இல்லை மொட்டிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் கலெக்ட் த சீமன் ஃப்ரம் த ஹஸ்பண்ட் ஆர் எனி அதர் டோனர். ஸோ இன்னொரு டோனரும் அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து டொனேட் பண்ணலாம். ஸோ அவங்களுக்கிட்டேருந்து அதை கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கத்தீட்டர் மூலமாக யுட்ரஸ்க்குள்ளே இது பண்ணுவாங்க, வெஜைனா வழியாக யுட்ரஸுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிஃபோர் டூயிங் திஸ் ப்ரொசீஜர் தே வில் இன்ஜெக்ட் த ஃபீமேல் with hormone injection so that they will produce more ova. ஸோ இந்த ஃபீமேலுக்கு அவங்களுடைய ஓவரிஸ் நிறைய ஓவா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷனும் இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சீமனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே யுட்ரஸில் இருந்து அப்படியே ஸ்விம் பண்ணி ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்குள்ளே போய் எக்கை ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து நார்மலாக அப்படியே 2 செல் ஸ்டேஜ் 4 செல் ஸ்டேஜ் 8 செல் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு அப்போ அந்த 8 செல் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்த பிறகு நேராக வந்து யுட்ரைன் வாலில் நார்மலாக இம்ப்ளான்ட் ஆகி ப்ரெக்னென்சியை அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ப்ரொசீஜர் விச் இஸ் டன் டு ட்ரீட் த இன்ஃபர்டைல் மென் வித் லோ ஸ்பெர்ம் கவுண்ட். In vitro fertilization, IVF or test tube baby. Test tube baby, why they have given this name is the fusion of the male and the female gamete takes place outside the body in a laboratory. So இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மேல் கேமெட்டை கலெக்ட் பண்ணி ஃபீமேல் கேமெட்டை கலெக்ட் பண்ணி லெபார்ட்ரியில் ஃபர்டிலைஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 8 செல் ஸ்டேஜ் பிளாஸ்டோமியஸ் ஃபார்ம் ஆன பிறகு they will implant it into the female uterus. So this blastomere will go and get implanted in the uterine wall and then they will start to develop normally. In female, infertility may be due to the damaged, blocked or absent fallopian tubes, fibroids, or there may be endometrium improper functioning. Like that, there may be many reasons for their infertility. Previously, in vitro fertilization was used to treat the women with blocked, damaged or absent fallopian tubes. Nowadays, we are using this IVF to treat many other causes of infertility also. There are 5 basic steps in IVF treatment. First is the ovarian stimulation, next egg retrieval, fertilization, next embryo culture, and finally embryo transfer. So in the first step, what they will do is they will stimulate the ovaries to produce more ova by injecting the HCG, that is the human chorionic gonadotropin. ஸோ ஒரு ஃபீமேலுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நிறையா ஓவம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து ஹியூமன் கொரியானிக் கொனடோட்ரோபின் இன்ஜெக்ஷனை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் எக் ரிட்ரைவல் ஆர் த கலெக்ஷன் ஆஃப் த எக்ஸ். ஸோ இப்போது எக் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு, அந்த எக்கை வந்து கலெக்ட் பண்ணணும். அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு அனஸ்தீஷியா கொடுத்து ஒரு மைனர் சர்ஜரி பண்ணி அல்ட்ராசவுண்ட் கைடு மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஜெக்ட் பண்ண 34 to 37 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா அவங்கக்கிட்டேருந்து எக்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு தடவை ப்ரொசீஜர் பண்ணுறப்ப ஒரு எக் மட்டும் கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, மோர் எக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கும், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாகவும் இருக்கும். அப்படின்றதுனால ஒரு தடவை எக் ரிட்ரைவ் பண்ணும் போதே 1 or more எக்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ திஸ் எக்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரிப்ட் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் செல்ஸ். ஸோ அந்த எக்ஸை சுற்றி இருக்கிற மீதி செல்ஸில் இருந்து அதை வந்து தனியாக செப்ரேட் பண்ணி எடுப்பாங்க. ஸோ சைமல்டேனியஸ்லி தே வில் ப்ரிப்பேர் த ஸ்பெர்ம்ஸ்.
in the special media. So ஒரு sperm-யும் special mediaல prepare பண்ணிட்டு so now they will unite the male gamete sperm and the female egg. ஒரு எக்கோட சேர்த்து வந்து என்ன பண்ணுவாங்க the sperms வந்து இது பண்ணுவாங்க. So now they need 10,000 to 1 lakh motile sperms for each egg. So ஒரு எக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10,000ல இருந்து 1 million motile sperms வந்து தேவை. ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அந்த என்ன ஆகும் அந்த எக்கை போய் வந்து அது ஃபர்டிலைஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் மீடியாவில் இதை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் லெபார்ட்ரியில். ஸோ எக்கையும் இப்போது ஸ்பெர்மையும் யுனைட் பண்ணிட்டோம். அப்போது வந்து என்ன ஆகும் ஃபர்டிலைஸ் ஆகி அதோட நியூக்ளியஸ் யுனைட் ஆகி ஒரு சிங்கிள் செல்டு ஜைகோட் ஃபார்ம் பண்ணும். Fertilization of the sperm and the egg has taken place and the zygote has formed. Now they will do the embryo culture. They will allow the zygote to form the 8-celled blastomere. அதாவது சிங்கிள் செல்லாக இருக்கிற ஜைகோட் என்னவாகும் 2 செல் ஆகும். 2 செல் வந்து 4 செல்லாக டிவைட் ஆகும். 4 செல் வந்து திரும்ப 8 செல் பிளாஸ்டோமியராக டிவைட் ஆகும். ஸோ இந்த 8 செல் பிளாஸ்டோமியரை கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து யுட்ரைன் வாலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ இன் திஸ் தே டூ in some cases they transfer the 8-celled blastomere. In some cases they transfer the blastomere which is more than 8 blastomere stage also. ஸோ இந்த 8 blastomere stage வந்து 16 blastomere ஸ்டேஜுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் 32 blastomeres அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த மாதிரி இருக்கிற பிளாஸ்டோமியர்ஸை வந்து யுட்ரைன் வாலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக். தட் மே பி ஆஸ்க்ட் as a 2 mark question. In vitro fertilization, in the first step they will stimulate the ovaries to produce more ova. Then they will go for egg retrieval and then they will allow the egg and the sperm to fertilize and then they will allow the zygote to form the 8-celled blastomere. Then they will go for the embryo transfer. In the embryo transfer they transfer the 8-celled stage blastomere or more than 8 blastomere stage into the uterus for implantation. So after implantation the child will develop normally. ஸோ implantation முடிஞ்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூட்ரஸ்லேருந்து நார்மலாக வந்து அப்படியே டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த ஃபீட்டஸ். Cryopreservation or freezing of embryos is often used when more embryos are needed for a single IVF transfer. ஸோ ஒரு ஓவரி வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபர்டிலைஸ் ஆகலை அப்படின்னாலும் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு போகிறதுக்காக they will be collecting 1 or more embryos in one drug retrieval process. So here this embryo cryopreservation will provide additional opportunity for pregnancy because they are keeping this embryo in the frozen condition so that they need not go for another ovarian stimulation and retrieval. Zygote intrafallopian transfer ZIFT. In IVF we studied that 8 blastomere stage is transferred into the uterus. So here also what we do is, as the name says, the zygote is implanted into the fallopian tube by laparoscopy. So laparoscopy மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க 8-celled blastomere ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஜைகோட்டை வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபெலோப்பியன் டியூபில் இருந்து அப்படியே டிவைட் பண்ணி நேச்சுரலாகவே அது யுட்ரைன் வாலுக்கு மைக்ரேட் பண்ணி இம்ப்ளான்ட் ஆகி ப்ரெக்னென்சியை மெயின்டைன் பண்ணணும். That is the zygote intrafallopian transfer. So here we are transferring the 8 blastomere stage zygote into the fallopian tube. fallopian tubeல transfer பண்ணுறோம். அங்கேருந்து நார்மலாகவே அது யூட்ரஸ் வால்குள்ளே இம்ப்ளான்ட் ஆகி ப்ரெக்னென்சியை மெயின்டைன் பண்ணும். In vitro fertilization or test tube baby is one important 3 mark. You can learn this notes.
sperms and eggs are allowed to unite outside the body in a laboratory, and here one or more fertilized eggs may be transferred into the mother's uterus to implant in the uterine lining and develop. So there are 5 basic steps. In first ovarian stimulation, the female is injected with the human chorionic gonadotropin for stimulating the ovaries to produce the ovum or the egg. Next, retrieval is done. Next, the fertilization is done in the artificial media. In embryo culture, the zygote is allowed to divide to form the 8-celled blastomere. In embryo transfer, the 8-celled blastomere or more than 8-celled blastomeres are introduced into the uterus. That is called as the embryo transfer, where they get implanted and then they develop normally. Learn today's topic and write home test and post your answers. Stay home, stay safe. Thank you, children.